اچھا، بات ہونے جا رہی ہے سورج گرہ کے اوپر۔ سورج گرہ کیا ہے؟ کیا اس کی ریمیڈی ہے؟ کیا اس کے روحانی پہلو ہے؟ روحانی پہلو سے بات کریں، اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کتاب دی، اس ذات کا لاکھ کروڑ بار شکر ادا کرے تو وہ بھی کم ہے۔ سب سے پہلے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان گھر میں ہمیں پیدا کیا، سب سے پہلے تو ہمیشہ مسلمان کو اس بات کا ہی شکر کرتے رہنا چاہیے کہ اس ذات کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اچھا، قرآن پاک سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا، قرآن پاک کے ہر لفظ کے اندر ہمیں شفا دی۔ ہماری مشکل کا حل قرآن پاک میں، ہر چیز کا حل قرآن پاک میں ہمیں مل جاتا ہے۔ زیر زبر بھی ہمارے لیے شفا ہے قرآن پاک کی۔ اچھا، جہاں تک بات کی جاتی ہے سورج گرہ، سورج گرہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے میں نے چاند سورج ستاروں کو آسمان میں معین کر دیا۔ یہ کھیل تماشا نہیں، علم والوں اور عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ اس سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں سورج گرہ سے۔ میں اس کی ٹوٹل ریمیڈی اور ٹوٹل جو اس کے نفع نقصان ہے، وہ جو اس کی ریمیڈی بنتی ہے، وہ میں ساری اس میں اعظم کون سا ورد اذکار کرنا چاہیے وہ پورا اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ کیونکہ یہ اصل میں آتا ہے اسی طرح ہے کہ جب یہ سورج گرہ یا کسی چیز کا گرہ آتا ہے تو اس کے اندر برے اثرات آپ کو دیکھنے میں مل جاتے ہیں۔ کالا جادو ہو گیا، کچھ ستاروں کو اس کے اندر زیادہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ رہتا ہے، ڈیٹ آف برتھ والوں کو، جن کے ستارے پلانٹ جو اس کے مخالف آئیں گے ان کو زیادہ اثرات یہ نقصان دے گا۔ تو وہ ٹوٹلی جتنا اس کے سیارے بنتے ہیں وہ میں نے سارے اپنی ویڈیو میں بتا دی۔ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھا کریں، ہو سکے تو یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ 17 فروری کے اندر آ رہا ہے تو بہت خطرناک سورج گرہ آ رہا ہے۔ جب سورج گرہ ہوتا ہے تو آسمان خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی خاموشی میں ایک سگنل ہوتا ہے کہ دو وائبریشنیں آپس میں جڑنے جا رہی ہیں، چاند اور سورج کا آپس میں ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ یہ انرجی کن کی قسمت کے لیے فائدہ مند ہوگی اور کن کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اس کے اندر جیسا کہ برسوں انتظار کیا جاتا ہے کالے علم والوں، جو جادو اثرات علم کرتے ہیں نا، وہ برسوں انتظار کرتے ہیں سورج گرہ کا۔ وہ کس طرح یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ یہ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں جب یہ سورج گرہ آپس میں، جب کسی گرہ کے سورج گرہ یا چاند گرہ یا کوئی گرہ آپس میں آمنے سامنے آتا ہے تو اس وقت جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اثرات کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو پلاننگ برسوں سے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بس اسی دنوں کا انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ گرہ آپس میں ستارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے سیارے آئیں گے، ہم اپنا عمل جو ہے وہ پورا کریں گے۔ وہ بدبخت دنیا میں وہ بھی لوگ ہیں جو کالا جادو کر کے اپنے اثرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ بیسیکل کالا علم جو ہے وہ ہم مسلمان تو اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کالا علم کرنے والے کی نہ ادھر بخشش ہے نہ اوپر بخشش ہے، نہ کروانے والے کی بخشش ادھر ہے نہ ادھر ہے، دونوں صورتوں میں ہی گناہ کرنے والا اور کروانے والے دونوں کے لیے۔ ابھی اس کو جو سورج گرہ ہے، یہ اس کو کالے جادو والے سب سے زیادہ اثرات اس لیے پر اثر مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ کالا علم جہاں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دنیا کے اندر سب سے پاورفل کنٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے انڈیا، اس کے بعد آ جاتا ہے سری لنکا، ساؤتھ افریقہ۔ یہ لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب دو سیارے آمنے سامنے آئیں۔ کو گرہ کے نزدیک جب آتا ہے تو ان کی انرجی، ان کی پاور کو وہ اکٹھا کرنے کی صورت میں وہ پھر وہ الٹے سیدھے کام جادو اثرات کرتے ہیں۔ جب یہ انرجی، دونوں انرجی آمنے سامنے ہوں گی تو دنیا پہ کون سے برے اثرات چھوڑے گی اور کن کے لیے فائدہ مند ہوں گی، وہ کون سی شخصیت ڈیٹ آف برتھ ہوں گی جو ان سے فائدہ اٹھائیں گی، اور کون سی ایسی ڈیٹ آف برتھ ہوں گی جن کے لیے یہ عذاب بن جائے گا یہ جو سورج گرہ ہوگا۔ اس کے نزدیک ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دیا۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ سورج گرہ جب کو گرہ آتے لگتے ہیں تو وہ نقصان ضرور دیتے ہیں، صدقہ دینا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا روحانی پہلو بھی بتا دوں گا کہ کس طرح آپ اس سے بچ سکتے ہیں یا فائدہ لے سکتے ہیں، اور جن کو نقصان ہوگا وہ کس طرح اپنے نقصان کو بچا سکتے ہیں۔ روحانی اس کے اندر ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، میں روحانی جو وظائف ہوں وہ میں بتا دوں گا آپ کو ہر چیز کا علم بتا دیتا ہوں، یہ کن ڈیٹ آف برتھ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ڈیٹ آف برتھ 1 تاریخ جس کی ہے، 10 تاریخ ہے، 28 تاریخ ہے، 19 تاریخ ہے، وہ ریپرزینٹ کریں گے 1 کو۔ سورج بھی 1 کا ہی آتا ہے، 2026 بھی 1 پہ آ رہا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ 2026 سورج گرہ پہلے بھی گزرے ہوں گے، لیکن یہ 2026 میں جس طرح انٹر ہو رہا ہے تو یہ سال بھی سورج کے اوپر سورج گرہ آنا اس کے اندر، یہ کوئی عام میسیج نہیں، عام انرجی نہیں ہوگی۔ جب یہ انرجی ٹکرائے گی تو آپ پہ برے اچھے اثرات چھوڑ جائے گی۔ آپ کتنا اپنے ڈیجٹ سے اس کو فائدہ لے لیں گے اور کتنا نقصان دیں گے،
ये कितना आपकी किस्मत को बदल देगा सूरज ग्रह, और कितना आपको नुकसान में लेके चला जाएगा, इस पे गौर कीजिएगा। बात कर रहा था डेट ऑफ बर्थ 1 से जो रूल हो रहे हैं, ये सूरज, इनका सियारा भी सूरज बन रहा है, सूरज ग्रह भी साथ लग गया है, 2026 का साथ भी सूरज है। तो सबसे ज्यादा डैमेज जो होंगे वो ये डेट ऑफ बर्थ वाले होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख होगी। अभी इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये लीडर का साल है, लीडरशिप का साल है, इत्तेहाद का साल है। ये साल जो है ये डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है, लेकिन जब ये सूरज ग्रह आएगा तो इनके लिए जो एनर्जी छोड़ के जाएगा वो इनको बहुत नुकसान करेगी। अभी नुकसान कहाँ करेंगे ये अपना, 17 फरवरी पे बहुत गौर करना है इन डेट ऑफ बर्थ वालों ने, खास करके किसी से झगड़ा नहीं करना आपने, कोई बहस वाला मामला नहीं करना आपने, कोई बिजनेस की डील है इस दिन बिल्कुल नहीं करनी, को खुशी का मामला आप शादी या कोई इस तरह का मामला करने जा रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी से नफरत मत कीजिएगा उस दिन, किसी की इंसल्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। खुद पे एतमाद रखे, ये नंबर उस दिन जितना खामोश रहेगा उतनी अपनी मुसीबतों को कम कर देगा। ये डेट ऑफ बर्थ वाले उस दिन जितना खामोशी से तहम्मुल से काम लेंगे ये इनके लिए उतना ही बेस्ट होगा। अभी मैं टोटली डेट ऑफ बर्थ हर 9 डिजिट तक कंप्लीट कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको वो रूहानी इल्म भी बता दूंगा और सदका कौन सा करना है वो भी बता दूंगा। आगे डिजिट आ गया नंबर 2 तारीख से पैदा होने वाला, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, उसके बाद आ गई 11 तारीख, उसके बाद 20 तारीख, उसके बाद आ गई 29 तारीख। इन डेट ऑफ बर्थ को जो पैदा हुए हैं उनके लिए अभी रेमेडी बता रहा हूँ कि उनको नुकसान किधर है और फायदा कहां से वो उठाएंगे। पहले नुकसान की बात मैं बता देता हूँ आपको। ये डेट ऑफ बर्थ वाले जो होते हैं ये नरम मिजाज और नरम तबीयत के मालिक होते हैं, लेकिन जब ये एनर्जी इनसे टकराएगी तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाएगा। ये कोई भी फैसला अपने दिमाग से नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे, ये नंबर उलझ जाएगा। अपने बिजनेस को, अपने नुकसान को लेके ये बहुत जल्दी में कदम उठा लेगा। तो मेरा कहना यह है कि 17 फरवरी को खास करके कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपकी एनर्जी को टकराए और आप नुकसान की तरफ चला जाए। ये नंबर के लिए उस दिन सबसे बेस्ट जो है वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखे अपने पास, जितना हो सके वो पानी पिए, पानी इसकी एनर्जी को कंट्रोल करेगा। उसके बाद नंबर 3 पे चले जाए, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख होगी, ये तारीख को इल्म की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो बादशाह की है, इल्म का बादशाह कह सकते हैं इसको, रूहानियत का बादशाह कह सकते हैं आपको। ये इल्म का बेताज बादशाह नंबर है, स्टडी का बेताज बादशाह नंबर है। इस नंबर के अंदर इल्म की बात करें तो इल्म इसके पास बाखूबी है। लेकिन आज 2026 17 फरवरी को ये डैमेज कैसे होगा, जब सूरज की एनर्जी जमीन से टकराएगी और इसको वाइब्रेट देगी। इसके छुपे हुए राज जो अपने माजी में नुकसान कर चुका है, किसी से बुरा कर चुका है या अच्छा कर गुजरा है, उसके असरात इसको बहुत जल्द, जैसे ही सूरज ग्रह खत्म होगा, इसको असरात उसके सामने हो जाए। इसके छुपे हुए राज इस तरह दुनिया के सामने खुल के आ जाएंगे कि ये कभी वो काम, वो चीजें भूल चुका होगा जो इसने बरसों पुराने अपने माजी में किए होंगे, वो भी खुल के सामने आने के चांस 100% हो जाए। क्योंकि जब कोई एनर्जी दूसरी एनर्जी से टकराएगी तो उसको फायदा और नुकसान दोनों के लिए तैयार रहना होगा। ये राजा का साल है, राजा की एनर्जी जब जमीन से टकराएगी तो बंद बोतलों से ढक्कन उठ जाएंगे, बंद राज खुल जाएंगे, पटारे से सांप निकल आएगा। ये नंबर 3 के लिए बहुत बहुत एहतियात के साथ वो दिन गुजारने वाला है। अगर उस दिन ये अपनी, क्योंकि मैं इसको इल्म की बातें बोलता हूँ, मार्फत की बातें बहुत कर सकता है, तो उस दिन बातों बातों में ही ये अपने राज फाश करेगा, हर चीज इसकी खुलना शुरू हो जाएगी। ये कंट्रोल कैसे करेगा, जो रूहानी इल्म मैं बताऊं उस वज़ाइफ को अपना विर्द करता रहे उस दिन, तो शायद ये अपना बीता हुआ माजी जो किसी के सामने नहीं लाना चाह रहा था वो छुपा रहे। अगर वो रूहानी इल्म नहीं करता, वो अपना सदका असकार नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर पिटारी से सांप बाहर आएगा, छुपे हुए राज खुलेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ के 3 वालों के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होने जा रहा है। अगर ये टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया तो अगले 6 माह तक वो इसकी सजा भुगतेंगे।
आगे नंबर 4 है। नंबर 4 को चाहिए वो अपना ट्रैवल प्लान जो किया वो 17 फरवरी को बिल्कुल कैंसिल कर दे। कहीं जाने का वो सोच रहा है, ट्रैवल का सोच रहा है, बिजनेस के मतलब कहीं जाने जा रहा है, जॉब के लिए कहीं जाना जा रहा है, या किसी रिश्ते के लिए किसी जगह देखने जा रहा है, या इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा है, तो वो उस दिन बिल्कुल कैंसिल कर दे। वो उस दिन उसके हक में नहीं जाएगी, नुकसान 100% में जाएगा, क्योंकि वो हादसा उस दिन होना इसके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है। बाकी अल्लाह हर किसी को अपने हिज़्व ईमान में रखे। आगे नंबर 5 है। नंबर 5 के लिए ये साल जिस किसी की भी तारीख 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख होगी, खास करके गौर कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ पे। सूरज ग्रह जब होता है तो डिजिट बातें करते हैं। मैं पहले कहता हूं कि डिजिट बोलते हैं, आप कितना सुन पाते हैं ये आप पे डिपेंड। आप अपनी किस्मत और लक को इन नंबरों से कैसे चमका सकते हैं, कैसे अपने इल्म अदद को अपने साथ मिला के अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। नंबर 5 वालों को खास चाहिए, ये बहुत खास स्टेटमेंट दे रहा हूं। नंबर 5 से जो रूल हो रही है डेट ऑफ बर्थ, ये सूरज ग्रह इनको एक मर्तबा जमीन से आसमान और आसमान से जमीन में गिराने में टाइम नहीं लेगा। जब ये एनर्जी आपस में टकराएंगी तो ये नुकसान देंगे इन डेट ऑफ बर्थ वालों को। अपना कोई भी कदम सोच समझ के रखें। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा इस जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर जो रूहानी इल्म बताऊं, जो सदकात बताऊं, तो वो सारे अपना करके फिर जा सकते हैं। तो अल्लाह के फजल अल्लाह अपनी पनाह में रखेगा। नंबर 6 वाले जो हैं, नंबर 6 वालों को चाहिए, ये नंबर बहुत प्यारा नंबर होता है फैमिली के लिए। ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख से रूल हो रही हो, उसके बाद 15 तारीख से रूल हो रही हो, उसके बाद 24 तारीख से रूल हो रही हो, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है उनके लिए। वो अपने घर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है, या अपने रिश्तों को बचाने की 100% कोशिश करे। उस दिन खामोशी इख्तियार रखे। अगर घर में कोई मामला हो भी जाए तो वो वक़्त को खामोशी से निभा दे, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं डिबो देंगे। जब ये सूरज की एनर्जी उस दिन सुबह, जब ये सूरज अपनी अरूज पे जाएगा, तो इन सब डेट ऑफ बर्थ से जो रूल हो रहे हैं, सब इंसानों की एनर्जी को फायदा नुकसान होना जरूरी होता है। आगे नंबर 7 है। डेट ऑफ बर्थ 7 रूहानियत का है। ये भी नंबर रूहानियत का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ये रूहानियत का इल्म अदद के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर इसको रूहानियत के लिहाज से बहुत बड़ा नंबर जाना जाता है। ये नंबर 7 जो होता है, ये वैसे भी अल्लाह की तरफ इसकी लो बहुत होती है। जो नंबर 7 से रूल हो रहे होते हैं, ये बहुत प्यारे लोग होते हैं। ये इबादत अल्लाह की तरफ अपना रजू बहुत बहुत आम इंसान से ज़्यादा ये क्लोज रहते हैं। तो ये अपनी मसरूफियात को, अपनी जो बिजनेस मीटिंग है, वो अपनी ये जिक्र अज़कार करने वाला नंबर है। ये वली का नंबर है, इसको कहते हैं। इसको कोई भी इतना असर नहीं होने वाला। ये उस दिन कोशिश करे कि सिर्फ ब्लैक कपड़े नहीं पहनने नंबर 7 वाले, बाकी इसको कुछ भी होने के असरात नहीं है। सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनने से उस दिन अवॉइड करे। ब्लैक चीज ना खरीदे, ना बेचने की कोशिश करे ब्लैक चीज के अंदर। आगे नंबर 8 की बारी आ जाती है। नंबर 8 के लिए ये बहुत सोच समझ के कदम उठाने का टाइम होगा, बहुत सोच समझ के। फिर दोबारा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कुछ नंबरों को इसके अंदर नरमी और कुछ की सख्त बहुत पकड़ बहुत सख्त होगी सूरज ग्रह के टाइम के ऊपर। नंबर 8 का इस तरह कहा जाता है कि ये एक स्ट्रगल का नंबर है, मेहनत का नंबर है, मेहनत करके ही ऊपर आता है। तो ये इतनी जल्दी किसी के साथ जो है वो अपने मामला खराब नहीं करता। लेकिन 1 का साल है, सूरज ग्रह है ऊपर से, तो ये इसके ऊपर असरात काफी बुरे छोड़ने वाला है। ये उस दिन जितनी हो सके कोशिश करे कि अपने पास पानी रखे। जो जिक्र अज़कार बता दूं उसके ऊपर वो पानी को दम करे। वो दम वाला पानी सारा दिन कोशिश करे 3 से लेके 5 बजे तक वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखे, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बुरे असरात बिल्कुल भी नहीं होंगे। नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 न्यूमरोलॉजी का लास्ट नंबर, और इसी नंबर के अंदर ही सारी एनर्जी क्लोज कर देता हूं मैं अभी। नंबर 9 के लिए ये कहा जाता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख होगी, ये उनके लिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। इनसे मिसाल इस तरह होगी कि इनके भी छुपे हुए राज वो खुल जाएंगे। जो इन्होंने बीते हुए लम्हों में अपने माजी में जो फसल बोई होगी उसको काटने का टाइम आ गया होगा। जैसे ही सूरज ग्रह गुजरेगा, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए ये समझ ले के टाइम शुरू हो जाएगा। 6 माह के अंदर अंदर इनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये सूरज ग्रह का ये बहुत सोचने और समझने की बात होगी। अपने डिजिट को समझ लीजिएगा।
یہ کوئی عام بات نہیں کر رہا، میں سورج گرہ کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ جادو اثرات ہوں گے، اگر آپ اپنے روحانیت کی وہ عبادت اور وہ نفل جو ذکر اذکار ہیں وہ کر لیں گے، کبھی بھی یہ برے اثرات آپ پہ اثر نہیں ہوں گے پورا سال۔ پورے سال کے اندر ہی آپ کو کہیں بھی مشکل نہیں آئے گی یہ سورج گرہ کی جو اثرات برے چھوڑ کے جائے گا۔ اگر آپ اپنا ورد اذکار پورا رکھیں گے، اپنے معاملات جو میں بتا رہا ہوں وہ کرتے رہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا۔ پورا سال آپ کو کسی قسم کی آفت میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ نمبر 9 کا ہے، جو اس نے فصل اپنے ماضی میں بوئی ہوگی وہ اس کو کاٹنے کا ٹائم آ جائے گا۔ مقصد اگر اس نے اپنے ماضی کے اندر کسی کے ساتھ برا کیا تو اس کا برا ٹائم شروع ہونے والا، رکے گا ہی نہیں۔ اگر اس نے اپنے ماضی میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا گڈ لک ملنا شروع ہو جائے گا اس کو۔ یہ 6 منتھ کے اندر اندر جتنی بھی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، جب سورج گرہ ہوتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے یہ اپنے اثرات دکھانے کا، وہ 3 سے 6 منتھ کے اندر اندر آپ کو اپنے اثرات دکھا دے گا۔ یا تو عروج پہ لے کے چلا جائے گا آپ کو، یا زمین پہ اس طرح پٹکے گا کہ آپ کو دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت ہی نہیں بچے گی، آپ بالکل زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی ان کو کرنا کیا چاہیے؟ 17 فروری جس دن سورج گرہ اپنے عروج پہ ہو، یہ سب سے پہلے 100 مرتبہ ایک تسبیح کرنی ہے استغفار کی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کا ورد کرنا۔ اس کے بعد 4 کل شریف ہیں ان کو 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں۔ وہ پانی اپنے پورے گھر کے اندر دیواروں کے اوپر، جہاں آپ بزنس کر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر، دکان ہے، شاپ ہے، آپ کا کسی قسم کا بزنس ہے، آپ اس پانی کو ادھر ہی بیٹھ کے دم کریں، اپنے 2 رکعت نفل ادا کریں، نفل 2 پڑھ کے اس کے بعد اپنے ذکر اذکار کر کے اپنے اوپر دم کریں، اپنی فیملی کو وہ پانی دیں۔ اگر جس جگہ پہ آپ بزنس کر رہے ہیں اپنے ورکروں کو وہ پانی دیں، دم کر کے پانی دیں۔ وہ جو میں بتا رہا ہوں 100 بار استغفار، 11 بار درود شریف پڑھنا آپ نے، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ 4 کل شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اپنے پاس رکھیں، وہ اپنے ورکروں کو دیں، جس جگہ پہ بزنس کر رہے ہیں اس جگہ پہ پانی کے دیواروں کے اوپر وہ چھڑکے لگا دیں۔ اپنے گھر میں یا تو چاروں کونوں کے اندر صبح جیسے ہی سورج نکلے آپ اپنی ورد پورا دن کرتے رہیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ نہیں تو جو لمٹ بتائیے اس لمٹ کر کے پورے گھر میں ہر چیز میں آپ پانی چھڑکیں، گھر میں جتنے افراد ہیں وہ سارے اس ورد کو کریں، سارے پانی دم کر کے پئیں، اگر آپ کے ورکر ہیں ان کو دیں، ہر جگہ پہ یہ ورد اذکار کرتے رہیں چلتے پھرتے۔ ایک اور چیز کوشش کرنی ہے، جتنا ہو سکے جب آپ سمجھے کہ میں نے باہر جانا ہے، میری مجبوری ہے جانا ہے میں نے، تو آپ سائے دار چیز میں چلیں۔ کوشش کرنی ہے کہ سورج کی انرجی جو ہے وہ آپ پہ کم آئے، جتنی کم ہوگی اتنا ہی آپ کو بینیفٹ رہے گا۔ اگر آپ کہیں جیسے دیکھتے ہیں کہ مزدور ایک باہر کام کرتا ہے، اس کی جاب اس طریقے سے ہے کہ وہ باہر اوپن ماحول میں کام کر رہا ہے، جہاں سورج ڈائریکٹ اس کے اوپر پڑ رہا ہے، وہ چھت پہ کہیں کام کر رہا ہے، یا وہ جیسے کسان ہے کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے، ان کا ڈیوٹی ٹائم ہے، جاب ہے ان کی، ان سے وہ کیسے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو وہ جب صبح فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھتے سار یہ چیزیں دم کر کے اپنے پاس رکھ لے، پھر سارا دن پانی کا استعمال کرتا رہے جو دم کیا ہوا، جس کے اوپر آپ نے دم کیا ہوا ہے وہ پانی سارا دن پیتا رہے، اور ہر وقت آپ کے قلب میں آپ کی زبان پہ استغفار کا ورد چلتا رہے۔ یہ انرجی آپ کو کبھی چھو بھی نہیں سکے گی۔ یہ جیسے ہی انرجی آپ کو زمین پہ پڑے گی، آپ کے چاروں طرف جب سورج اپنی روشنی عروج پہ لے کے آئے گا، جب آپ اللہ کے اسم کا ذکر کر رہے ہوں گے تو آپ کو بری چیز کوئی بھی نہیں چھوئے گی۔ یہ پورا سال آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر آپ اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، تو جو دعا مانگیں گے یہ سال آپ کو اس سے 10 گنا دے گا۔ جیسے یہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ آپ کی چیزیں آپ سے چھینے گا، اگر آپ ذکر اذکار اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے تو یہ اس قدر عطا کرے گی اللہ کی ذات آپ کو، وہ ذات عطا کرنے والی ہے، وہ بے تحاشا ذات جو ہے اللہ کی وہ عطا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں کوئی چیز آپ کو عطا نہیں کر سکتی جو اللہ کی ذات کر سکتی۔ تو اسی لیے وہ اپنے ذکر، اپنے قلب کو جاری رکھنا، سائے دار جگہ پہ چلنا۔ اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے، حاملہ خواتین کو اکثر کہا جاتا ہے کہ سورج گرہ ہو تو ان کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے۔
जैसे प्रेग्नेंट है उनको चाहिए कि वो कोई भी कटिंग वाली चीज़, जिस चीज़ से कटिंग हो, वो कभी भी उस टाइम 17 फरवरी से लेके सुबह से लेके शाम तक सूरज गरूब होने तक ना इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ है जलाने वाली है, आग जलाने फायर करने वाली है, वो बिल्कुल भी आप उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, आप और आपका हस्बैंड। ये दोनों को ही एहतियात करना सबसे ज़रूरी है। जो हामला खवातीन है उनको चाहिए वो दरूद का विरद ना छोड़े उस दिन, जितना हो सके दरूद का विरद करें, दरूद का विरद करें। वो इनके लिए इस तरह काम करेगा जैसे सोना होता है। दरूद पढ़ें, अस्तगफार की तस्बीह करें, दरूद की तस्बीह करें, दो नफल अदा करें, और पानी का इस्तेमाल अपने पास दम किया हुआ पानी वो सारा दिन, इनकी भी सेम रेमेडी है, वो सारा दिन इस्तेमाल करें। इनके जैसे कि हस्बैंड का मतलब बताया जाता है कि जब कोई भी सूरज ग्रह, चांद ग्रह या कोई और ग्रह का जब आमना सामना होता है तो ये जैसे कि प्रेग्नेंट होती है ना औरत, उसके ऊपर बहुत जल्दी असरात अपने छोड़ के जाता है। सूरज ग्रह का कहा जाता है कि जब ये माँ के शिकन में होता है ना, तो जब ये शवा उसके एनर्जी को टच करती है ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने डार्ट्स छोड़ के जाता है। जैसे कि कहीं इस जगह पे ब्लैक सर्कल आ जाना, जैसे जली हुई स्किन होना अक्सर बच्चों में देखा जाता है, या कट लग जाना इधर या इस जगह पे या इस जगह पे, पैदाइशी तौर पे कट जब आता है तो ये वही एनर्जी होती है। क्योंकि इस वक्त जो बुरे लोग होते हैं ना, वो काला जादू इल्मात की दुनिया में जो ये गलत जादू वगैरह करते हैं, काला इलम करते हैं, ये अपनी एनर्जी उस वक्त वेस्ट कर रहे होते हैं। जो सूरज ग्रह की एनर्जी होती है वो अपने अंदर समेटने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये सूरज ग्रह लगता है तो इनके लिए ये समझते हैं कि हम सूरज से अपनी ये शक्तियां ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत गलत काम उस दिन किए जाते हैं जादू को लेकर। जैसे कि सबसे ज्यादा जो जादू है वो किया जाता है बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में। जब ये टाइम सूरज ग्रह, कोई भी ग्रह का आमना सामना होता है तो ये समझ लें कि उनकी बरसों की मेहनत वो रंग ले आती है। तो ये जो बुरे असरात, किसी पे साया हो जाना या इस तरह के मामला तो हो जाना, क्योंकि इस दिन जब ये गरे लगे होते हैं तो कोशिश करना चाहिए वीरान जगह पे, कब्रिस्तान या इस जो वीराने की जगह हो वहां नहीं जाना चाहिए इंसान को। उस जगह पे जाने से इंसान को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, जैसे कि कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। खास जिस दिन ये गरे की शक्ति एनर्जी दुनिया में आती है ना, तो उस दिन कोशिश करना चाहिए कि ये जो बुरे असरात जिनके मामलात होते हैं, ये जो इलम कर रहे होते हैं, ये अपनी एनर्जियों से बहुत कुछ नुकसान की तरफ ले जाते हैं कि आम इंसान जिसको इसका इलम भी नहीं होता उसको नुकसान हो जाता है। क्योंकि वो बताया जाता है काला इलम करने वाला और करवाने वाले पर अल्लाह की लानत, अल्लाह इनके शर से बचाए रखे। ये शैतान की मनिंदी होते हैं ये लोग, शैतान कह लें इनको, क्योंकि ये शैतान को पूजते हैं, उनसे ही अपनी ये इबादत करते हैं शैतान की, तो उससे ये काला इलम की एनर्जी लेते हैं। कहते हैं कि जब ये इसका काले इलम वालों की मौत होती है वो मौत बहुत दर्दनाक होती है। उस वक्त तक इसकी रूह नहीं निकलती जब तक ये जो इसने सीखा होता है किसी को सिखा ना दे। इस कदर ये जालिम और गलीज शख्स होते हैं कि इनके बारे में मैं तो ये समझता हूँ कि बात करना भी नामुनासिब सा है इनके लिए। इन अल्फाज ही नहीं है कि जो इनके लिए बोला जाए, क्योंकि ये किसी का हंसता हुआ घर उजाड़ने में देर नहीं करते। ये इस कदर जालिम होते हैं, हंसती हुई जिंदगी को तबाह कर देते हैं अपने गलत जादू इलम से। ये लोग होते हैं जब ये ग्रह लगते हैं तो ये इनके लिए इस तरह समझ ले कि सोना होते हैं कि ये पागल हो जाते हैं उस दिन अपनी उनको हासिल करने के लिए बलि देना, पता नहीं क्या क्या इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी हरकतें मिलेगी, आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह का जिक्र में रहें उस दिन। आपके ऊपर कोई भी काला जादू या किसी किस्म का भी जादू, अगर इससे पहले भी किसी ने आपे को किया होगा, अगर आप ये जिक्र अज़कार की तस्बीह करके, दरूद पढ़ के, आप अस्तगफार की तस्बीह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान की तलावत करके, पानी अपने पास दम करके उस दिन पानी का इस्तेमाल अपने साथ रखते हैं, तो जो पहले असरात से वो भी चले जाएंगे। आने वाला पूरा साल तक आपके ऊपर कोई जादू का असरात नजर तक नहीं आएगा, आपको किसी चीज की परेशानी तक नहीं आएगी। अगर कोई देख रहा है कि मेरे पे को असर है, मेरे कारोबार की बंदिश चल रही है, मेरे